Hello students, I am Shobha Kamre. Today we are going to see 10th standard English poem, its appreciation. The name of the poem is Basket Full of Moonlight. This poem is written by Sunil Sharma. As we all know, this poem is a translation of Dogri language poem in English. So let us see the appreciation of the poem Basket Full of Moonlight. To see this poem, its appreciation, we'll have to see the 5 points. First point is title. It is allotted for half mark. Second is poet and poetess, half mark. Rhyme scheme, 1 mark. Figure of speech, 1 mark. Fifth point, special features, 2 marks. As we all know, first point, title. The title of the poem is Basket Full of Moonlight. Second point, poet, poetess. So here we have a poet. The name of the poet is Sunil Sharma. Now let us see the next point, that is the third point, rhyme scheme. Now, when we have to see the rhyme scheme, we have to carefully notice the lines of the poem, and when we notice these lines, we see the rhyme scheme or the rhyming words of the poem. आता जेव्हा आपल्याला एखाद्या कवितेची राईम स्कीम बघायची असते, म्हणजे ती कविता कशी लिहिली आहे, चालीत आहे का, तर त्याच्यासाठी आपल्याला प्रत्येक ओळीचे शेवटचे शब्द हे बारकाईने त्यांचं निरीक्षण करावं लागत असतं. ते यमक जुळतायत का हे पाहावं लागतं. म्हणून आपण हे कवितेच्या ओळी बघूयात की ते राईम होत आहेत का. आय रीड टू यू. ओ मून, give me moonlight, basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight. आता ह्या 3 ओळींमध्ये आपण कलरनी हायलाइट केलेले आहेत वर्ड्स. पहिल्या लाईनचं लास्ट वर्ड आहे मूनलाईट, सेकंडचं फुल, थर्डचं मूनलाईट. इथे मूनलाईट आपल्याला थोडंसं राईम झालेलं दिसतं, पण आपण पुढच्या ओळी पण बघूयात. From the city of my village. The last word of this line is village. शेवटचा शब्द ह्या ओळीचा village आहे. On the sides of the path, I want to so many. The last word of this line is many. Small, small moons of light. And the last word of this line is light. So when we see moonlight, full, moonlight, village, many, light, we see that these words don't match with each other. That is, they don't rhyme with each other. Except moonlight is repeated. It is repeated. It doesn't have a rhyming word. So we see that there is no rhyming word in this poem. These lines do not have any rhyming words. So we say no word rhymes with each other. And so this poem has no rhyme scheme. As there is no rhyming words, poem is called that it has no rhyming scheme. And this type of poem which has no rhyme scheme is called free verse. I repeat, the poem which has no rhyme scheme is called free verse. Verse means in English poem. म्हणजे आपण पाहतो की या कवितेमध्ये मूनलाईट, फुल, मूनलाईट, विलेज, मेनी, लाईट हे जे शब्द आहेत, हे शब्द एकमेकांशी यमक जुळत नाहीत. मूनलाईट आणि मूनलाईट, म्हणजे असं मूनलाईट
रिपीट केले गेलेले, परत म्हटलंय, पण ते एकमेकांचे रायमिंग वर्ड्स नाहीत, सेम वर्ड आहे. आणि म्हणून आपण पाहतो की इथे काय आहे, कुठलेच शब्द, नो वर्ड राइम्स विथ ईच अदर वर्ड्स, म्हणजे कुठल्याही शब्दाशी ते एकमेकांशी जुळत नाहीत. आणि म्हणून आपण अशा कवितेला, सो दिस पोएम हॅज नो राईम स्कीम, म्हणजे अशा कवितेला जिथे आपण हे यमक जुळणारे शब्द आपल्याला दिसत नाहीत, अशा कवितेला आपण म्हणतो नो राईम स्कीम. आणि अशी कविता ज्याला राईम स्कीम नसतं त्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो फ्री वर्स. काय म्हणतो त्याला? फ्री वर्स. वर्स म्हणजे कविता. नाव लेट्स मूव्ह टू other point. The other point is fourth point, figure of speech. Figure of speech म्हणजे अलंकार. आपण सर्व भाषांमध्ये कविता लिहिण्याची एक शैली असते. विविध पद्धतीने कवी आपले विचार कवितेमध्ये मांडत असतात. आता ते मांडताना ती कविता जास्त डेकोरेटिव्ह, सुशोभित, छान, आकर्षक व्हावी म्हणून कवितेमध्ये असे कवी अलंकार वापरत असतात. तर या कवितेमधले आपण काही अलंकार पाहणार आहोत. त्यातला फर्स्ट आहे alliteration. Alliteration means in one line we use words of same letter or alphabet more than one time. म्हणजे एकाच कवितेच्या ओळीमध्ये आपण एकाच अक्षराने, म्हणजे इंग्लिश मधले मूळ अक्षराने, कुठल्याही एका अक्षराने सुरू होणारे एकाच ओळीमध्ये आपण एकापेक्षा जास्त शब्द बघतो. तशा प्रकारच्या रचनेला आपण मराठीमध्ये alliteration असं म्हणतो. आता उदाहरण इथं आपण घेतलेलं आहे. एक्झाम्पल, ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. ह्या एका ओळीमध्येच आपण बघू शकतो की मूनचं एम आहे, त्यानंतर मी याचं पण लेटर एम आहे आणि मूनलाइटचं पण एम आहे. म्हणजे एकाच ओळीत आपण पाहतो एकापेक्षा जास्त एकाच अक्षराने वापरलेले शब्द आहेत. तर अशा ह्याला आपण म्हणतो alliteration. दुसरं फिगर ऑफ स्पीच आहे रिपीटेशन. आता रिपीट आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. रिपीट म्हणजे असतं परत लिहिणे. आता कविता ह्या ज्या रूप आहे साहित्याचं, त्यात काय परत लिहिलं जातं, तर आपण पाहतो की रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द पोएम. म्हणजे आपण शब्द रिपीट करतो, वारंवार त्या शब्दांचा वापर करतो, किंवा शब्दांचा समूह जे कवितेमध्ये आपण अनेकदा वापरतो, एकापेक्षा जास्त वेळा वापरतो. So we see the second figure of speech is repetition. As we all know, repetition means repeating something. So here the poet repeats the word or group of words in the poem. Example, O moon, give me basket full of moonlight. Now when you see this poem, you will see that this line, O moon, give me basket full of moonlight, this line is repeated 2 or 3 times. So there is repetition of this line again and again. So the figure of speech, repetition. म्हणजे ह्यामध्ये आपण पाहतो ओ मून गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, हे वाक्य अनेकदा रिपीट केलं गेलेलं आहे, म्हणून इथे आपला अलंकार किंवा फिगर ऑफ स्पीच होतंय रिपीटेशन. आता या कवितेमध्ये या दोन अलंकाराच्या व्यतिरिक्त आपल्याला अजूनही अलंकार दिसतायत. तिसरं आहे अँटीथिसिस. अँटी आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, अँटी व्हायरस असतं, तर असे अँटीडोट असतं. म्हणजे आपण पाहतो की अँटी म्हणजे कशाच्या तरी विरुद्ध, म्हणजे नावावरूनच आपल्या लक्षात येतं की इथे काहीतरी विरुद्ध वापरलेलं आहे. तर काय आहे हे विरुद्ध बघूयात. In this figure of speech, contrast or opposites are used in a sentence. Contrast म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा विरुद्ध आभास,
ऑपोजिट्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्दांचा वापर. मीन्स इन antithesis figure of speech we use contrast or opposites in a sentence, same sentence. For example, I want to light the dark route. Here we see light and dark. These are the opposites of each other and they are used in a same line. Now, why does the poet use such type of dictions or methods? He uses it to make his poem more effective. म्हणजे कवितेमध्ये कवी अँटिथेसिस म्हणजे आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट एकाच ओळीमध्ये लाईट आणि डार्क हे शब्द वापरलेले आहेत. दोन्हीही एकमेकांचे विरुद्धार्थी शब्द आहेत आणि कवी अशा गोष्टींचा वापर कवितेचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी आणि कवितेमध्ये स्वतःचे मुद्दे जास्त प्रखर ठासून दाखवण्यासाठी असे विरुद्धार्थी शब्दांचा वापर करत असतात. आणि म्हणून इथे विरुद्धार्थी शब्द एकाच ओळीत वापरलेला आहे म्हणून इथे अलंकार होतोय किंवा फिगर ऑफ स्पीच होतोय अँटिथिसिस. इथे अजून एक फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला कवितेमध्ये दिसतं ते आहे टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी म्हणजे काय? टॉटोलॉजी मीन्स similar meaning words or phrases are used in a sentence. जसं अँटी म्हणजे विरुद्ध, टॉटोलॉजी म्हणजे समानार्थी, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स एकाच वाक्यात वापरले जातात. एक्झाम्पल, I too want to hear fairy tales. I too want to hear fairy tales and stories from him. आता ह्या लाईन मध्ये टेल्स आणि स्टोरीज हे शब्द आपल्याला दिसतात. स्टोरीज म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे गोष्ट, स्टोरीज म्हणजे गोष्टी. तर इंग्लिश मध्ये टेल्स म्हणजे पण काय आहे? गोष्टी असतात. म्हणजे टेल्स आणि स्टोरीज हे एकमेकांचे सिमिलर मीनिंग वर्ड्स झाले म्हणजे समानार्थी शब्द झाले म्हणून हा फिगर ऑफ स्पीच झाला टॉटोलॉजी म्हणजे समानार्थी शब्दांचा वापर. आता पाचवा मुद्दा आपण बघणार आहोत. वी आर गोइंग टू सी द फिफ्थ पॉइंट of appreciation of the poem. Fifth point is special features. Now, as we have seen the explanation of this poem, we have seen that a boy, he imagines and addresses to the moon to give him moonlight or give him small moons of light so that he can plant those and he can have the light. So this poem is an imaginary poem. म्हणजे काल्पनिक कविता आहे. मुलगा कल्पना करतोय म्हणून आपला फर्स्ट मुद्दा इथं येतोय इमॅजिनरी पोएम. इमॅजिनरी म्हणजे काल्पनिक कविता. The poet imagines that he is a boy and demands small moons of light and also wants to plant them. आता त्याला चंद्र, छोटे छोटे चंद्र हवेत लाईट भरून की जे तो काय करू शकेल? त्यांचे झाडं उगवू शकेल. इट इज अ चाइल्डिश विश टू सो मून सीड्स फॉर लाईट. आता ही काय आहे? बालमनाची, चाइल्डिश म्हणजे बालमनाची कल्पना, विश म्हणजे इच्छा किंवा कल्पना. की त्याला काय आहे त्याची कल्पना? सो मून सीड्स म्हणजे त्याला चंद्राच्या बिया पेरायचे आहेत. कशासाठी? फॉर लाईट. आणि म्हणून ही काल्पनिक कविता आपण म्हणू शकतो म्हणून त्याचा फर्स्ट मुद्दा आपण स्पेशल फीचर मध्ये घेतलाय इमॅजिनरी पोएम. आता आपण दुसरा मुद्दा बघतोय. आपण पाहिलंच होतं की कविता जी आपण वाचली किंवा राईम स्कीम बघितला त्यामध्ये त्याला राईम स्कीम नव्हतं म्हणजे त्या कवितेमध्ये यमक जुळणारे शब्द नव्हते म्हणून आपण अशा कवितेला म्हणलो होतो फ्री वर्ड्स. म्हणजे त्याची स्पेशल क्वालिटी झाली, फीचर झाला कवितेचा की ही कवितेमध्ये यमक जुळणारे शब्द किंवा राईम स्कीम नाहीये म्हणून कविता होतीये फ्री वर्ड्स. एक्झाम्पल ऑफ द पोएम इज अन एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स. ही कविता फ्री वर्ड्सचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ॲज इट इज चाइल्ड्स बिलीव्ह टू प्लांट सीड्स ऑफ मून, द लाईन ऑफ थॉट इज एक्सप्रेस्ड रँडमली. आता ही बाल कल्पना आहे
आणि बालकल्पना विचार करून नसते, ती कल्पना असते. ती फक्त आपले विचार मांडले जात असतात. मग ते विचार मांडणीमध्ये काही सिस्टम नसतं, फक्त विचार मांडणे असतं. मग अशा वेळेला आपण म्हणतो की ती कविता काय एक्सप्रेस्ड रँडमली, म्हणजे जशी मनाला वाटेल, जसं मनात विचार येतील तसे ते विचार मांडणे, त्याला आपण म्हणतो एक्सप्रेस रँडमली. म्हणून फ्री वर्ड्स त्याच्यासाठीच वापरलंय की ती कल्पना सहज जशी मनामध्ये कल्पना येते, त्याला काही सिस्टम नसतं, तसं ती कविता मध्ये मांडलेलं आहे. इट इज हिज टेंडर अँड जेन्युइन फिलिंग्स टू बी विथ हिज फादर. आणि त्याची ही एक इच्छा आहे, सरळ एखाद्या माणसाची इच्छा असते तशी एक शुद्ध कल्पना आहे त्या मुलाची, की त्याला देखील आपल्या वडिलांबरोबर वेळ घालवता यावा, आणि म्हणून तो मागणी करतोय सीड्स ऑफ मूनलाइट. आपल्या सर्वांना ही कविता समजली असेल. वारंवार ही कविता वाचावी, वेगवेगळे प्रश्न आहेत ते समजून त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. इथे तुम्हाला मी सांगतेय की पहिल्या दुसऱ्या स्लाइडवरती जे आपण कवितेचे टायटल, त्यानंतर पोएट पोएटेस, रायमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच आणि स्पेशल फीचर्स हे पॉइंट दिलेले आहेत. तेच तुमचे प्रश्न समजून तुम्ही ते लिहून काढायचे आहेत. कविता समजली असेल, ॲप्रिसिएशन समजलं असेल आपल्याला. सो थँक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, and do study.